बहुत ही प्यारे बच्चों, अपना 8वीं क्लास का 9वां पाठ जंतुओं में प्रजनन जिहड़ा कि अपना अप्रैल मई के सिलेबस के पाठ है, आपां उस दे संबंध में जिहड़ी जानकारी प्राप्त करांगे। हालांकि पिछलियां जमातां दे विच 7वीं दे विच तुसीं कुछ प्रक्रियावां बारे पढ़ चुके हो, चाहे वो पाचन प्रक्रिया, लहू गेड़ प्रणाली है या वो साह प्रक्रिया हैगी है। तो जिउंदे रहण दे लई बेशक ये प्रक्रियावां जरूरी हैगियां, पर जे आपां अपणियां प्रजातियां नूं कायम रखना इत्थे, भाव जे मनुखी होंद कायम रखनी है या होर जीव भी अपनी होंद कायम रखण विच कामयाब हो रहे हैं, तो चाहे वो पौधे हैगे आ, उन्हां दे लई जिहड़ी जरूरी प्रक्रिया हैगी आ वो हैगी आ प्रजनन प्रक्रिया। जे ये प्रजनन प्रक्रिया ना होंदी तो शायद अज आपां इत्थे नहीं होना सी। ये प्रजनन क्रिया ही है जिन्हें पीढ़ी दर पीढ़ी अपनी होंद नूं इत्थे बरकरार रखिया होया। हुण प्रजनन दियां मुख तौर ते किन्नियां विधियां हैगियां, आपां पहलां भी शायद किते आस पास सुनिया होना बई कई तरह के जानवर जिहड़े हैगे आ उन्हां दे बच्चों नूं अलग अलग तरह के नाम दिते जाते हैं। हुण प्रजनन प्रणाली का ही सिट्टा है कि कई जीव बच्चों नूं जन्म दिंदे आ ते कई जिहड़े हैगे आ अंडे दिंदे हैगे आ। प्रजनन दियां दो किस्म है, एक हैगी है लिंगी प्रजनन ते एक हैगा अलिंगी प्रजनन। ये दोनों प्रक्रियावां जंतुओं विच भी है ते पौदिਆਂ विच भी हैगियां। हुण पौदिਆਂ विच बहुत सारियां उदाहरणां हैगियां जिहड़ियां अलिंगी प्रजनन दियां, जिवें गुलाब की कलम ला दिंने आपां, वो कलम तो ही नवां पौधा जिहड़ा फुट पैंदा हैगा गुलाब का। पर आपां जाणांगे लिंगी प्रजनन बारे, कोशिश करनी है भी आह सारनी अपने कोल हैगी एक 9.1, तुसीं ये सारनी भरन की कोशिश करनी है। ये आपां नूं ये दस्सिया है कि कोई भी जंतु जिहड़ा हैगा उसकी संतान किस तरह की हुंदी है। जिवें मनुख की संतान बच्चा है ना, इत्थे मुर्गी की संतान चूचा दस्सिया है, उस तरह ही तुसीं होर इत्थे 4-5 जिहड़े जीव लिखे हुए है, जंतु लिखे आ, उन्हां दी संतान का नाम तुसीं करना है, दसना है। तो लिंगी प्रजनन देखो अजिही प्रणाली है जिस विच नर ते मादा दोनों जनन जनकां दा जिहड़ा काम हुंदा है, दोनों आपसी सहयोग दे नाल अगली पीढ़ी नूं बनाउंदे आ। देखो पौदिਆਂ विच भी युगमक बनते हैं, चाहे वह नर युगमक है तो चाहे मादा युगमक है, तो जीवां विच भी यही युगमक बनते हैं, नर ते मादा युगमक। तो उन्हां नर ते मादा युगमकां दे दोनों के आपसी सुमेल दे नाल युगमज बनता है, वो युगमज तो ही फिर भरूण बनता है, तो भरूण दियां ही वख-वख अवस्थावां दे नाल पूरा एक विकसित होया जिहड़ा बच्चा हैगा वो बनता है। तो आप सब तो पहला मनुखी जनन अंगां की जिहड़ी गल करांगे। मनुखी जनन अंगां दे विच आपां सब तो पहला नर जनन अंग की गल करांगे। आ तुहानूं एक चित्र दिखाया जा रहा, ये नर जनन अंग का चित्र है जिस दे विच कि तुहानूं इस दे अलग अलग तरह के जिहड़े अंग हैगे आ वो दिखाए जाणगे। इस विच तुसीं एक जोड़ा पतालू देख रहे हो, इस तरह इस विच शुक्राणु वहणियां जिहड़ियां आह वालियां इन्हां नूं शुक्राणु वहणियां कहते हैं। इस तरह इधरले पासे एक जोड़ी शुक्राणु वहणी हुंदी है ते एक जोड़ी जिहड़े इस विच पतालू हुंदे आ। तो आम तौर पर जिहड़े नर युगमक है, भाव जिन्हां दी आपां गल कर रहे हैं मेल गैमीट, ये उत्पन्न कित्थों हुंदे हैगे आ, इन्हां दे उत्पन्न होने की थां पतालू है, पतालू विचों इन्हां ने उत्पन्न होना है। शुक्राणु बहुत सूखम हुंदे आ, ये शुक्राणु ही अगे जाके जनन का आधार बनते हैं। शुक्राणु की एक शक्ल है, तुसीं देख सकते हैं, शुक्राणु इस तरह का होंदा है। शुक्राणु दे विच उपरले पासे उहदा सिर हुंदा है, फिर उसका एक लम्मा मध भाग हुंदा है ते एंड वाले पासे उहदी पूछ हुंदी है। हुण शुक्राणु दे पूछ क्यों हुंदी है? क्योंकि इन्हें आप चल के जाना हुंदा है मादा युगमक दे कोल, इस करके इस विच पूछ हुंदी हैगी है। तो ये शुक्राणु जिहड़ा हैगा ये एक मतलब आपां जे देखिए तो ये एक सैल वर्गी ही बनतर है। इस तरह आपां
ਮਾਦਾ ਜਨਨ ਅੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਮਾਦਾ ਜਨਨ ਅੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਅੰਡਕੋਸ਼ ਹੈ ਆਹ ਵਾਲੇ, ਇਹਨਾਂ ਅੰਡਕੋਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅੰਡਾਣੂ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮਾਦਾ ਯੁਗਮਕ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਨਰ ਯੁਗਮਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਪਤਾਲੂ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨਰ ਜਨਨ ਅੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਤਾਲੂਆਂ ਨੇ ਨਰ ਯੁਗਮਕ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮਾਦਾ ਜਨਨ ਅੰਗ ਹੈਗਾ ਉਸ ਵਿੱਚ ਅੰਡਕੋਸ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅੰਡਾਣੂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਅੰਡਾਣੂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਹਾਅ ਜਿਹੜਾ ਹੋਣਾ ਉਹ ਅੰਡ ਨਿਕਾਸ ਵਹਿਣੀ ਰਾਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਅੰਡਾਣੂ ਦੋਨੇ ਕਿੱਥੇ ਆਉਣਗੇ? ਉਹ ਆਉਣਗੇ ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ੁਕਰਾਣੂ ਅਤੇ ਅੰਡਾਣੂ ਦੇ ਮੇਲ ਤੋਂ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਜਨਨ ਅੰਗ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨਰ ਅਤੇ ਮਾਦਾ ਯੁਗਮਕ ਹੈਗੇ ਆ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਵਹਾਅ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਮਾਦਾ ਯੁਗਮਕ ਦੱਸਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਡਾਣੂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਰ ਯੁਗਮਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਕਰਾਣੂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਦੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਦਿੱਤੇ ਹੈਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਪਰ ਵਿੱਚ ਵੀ 1 ਨੰਬਰ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਜਾਂ 2 ਨੰਬਰ ਦਾ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਨਰ ਯੁਗਮਕ ਮਾਦਾ ਯੁਗਮਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈਗੇ ਆ ਮਨੁੱਖੀ ਜਨਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਆਹ ਇੱਕ ਮੈਗਨੀਫਾਈਡ ਚਿੱਤਰ ਹੈਗਾ, ਭਾਵ ਸੂਖਮਦਰਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖੀ ਅੰਡਾਣੂ ਦਾ ਚਿੱਤਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਕਰਾਣੂ ਦੇ ਚਿੱਤਰ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹ ਅੰਡਾਣੂ ਦਾ ਚਿੱਤਰ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇਖਾਂਗੇ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਭਰੂਣ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਦੇ ਉਹ ਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲੈਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਨਿਸ਼ੇਚਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ, ਜਨਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੁਕਰਾਣੂ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਮਾਦਾ ਜਨਨ ਅੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਸ਼ੁਕਰਾਣੂਆਂ ਨੇ ਅੰਡਾਣੂਆਂ ਤੱਕ ਇੱਕ ਅੰਡਾਣੂ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ੁਕਰਾਣੂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਅਟੈਕ ਕਰਦੇ ਆ, ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਹੀ ਸ਼ੁਕਰਾਣੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੰਡਾਣੂ ਦੇ ਕੇਂਦਰਕ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਇੱਥੇ ਕੇਂਦਰਕ ਨਾਲ ਮੇਲ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ 2 ਸੈਲੀ ਬਣਤਰ ਬਣ ਗਈ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਯੁਗਮਜ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਅੰਡਾਣੂ ਇੱਕ ਸੈਲੀ ਬਣਤਰ ਸੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਣੂ ਅਲੱਗ ਇੱਕ ਸੈਲੀ ਬਣਤਰ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਮੇਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸ਼ੁਕਰਾਣੂ ਅਤੇ ਅੰਡਾਣੂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰਕਾਂ ਦਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ 2 ਸੈਲੀ ਬਣਤਰ ਬਣੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਯੁਗਮਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਪਾਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈੱਲ ਬਣਤਰ ਅਤੇ ਕਾਰਜ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸੂਚਨਾ ਸਟੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸੂਚਨਾ ਇੱਕ ਪੀੜ੍ਹੀ ਤੋਂ ਦੂਸਰੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਤੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਲਿਜਾਣ ਦਾ ਕਾਰਜ ਇਹ ਸ਼ੁਕਰਾਣੂ ਅਤੇ ਅੰਡਾਣੂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਗੁਣਸੂਤਰ DNA ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਚਨਾ ਸਟੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਯੁਗਮਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ 1 ਸੈਲੀ ਤੋਂ 2 ਸੈਲੀ ਬਣਤਰ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਸ ਵਿੱਚ 2 ਸੈਲੀ ਤੋਂ 4 ਸੈਲੀ, 4 ਸੈਲੀ ਤੋਂ 8 ਸੈਲੀ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸੈਲੀ ਬਣਤਰ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਇਸ ਯੁਗਮਜ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਵਿੱਚ ਭਰੂਣ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਭਰੂਣ ਦੀਆਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸਟੇਜ, ਦੂਸਰੇ, ਤੀਸਰੇ, ਚੌਥੇ, 5ਵੇਂ, 6ਵੇਂ, 7ਵੇਂ, 8ਵੇਂ, 9ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਦੀ ਸਟੇਜ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਟੇਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਅੰਗਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਨਿਸ਼ੇਚਨ ਦੀਆਂ 2 ਕਿਸਮਾਂ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਨਿਸ਼ੇਚਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਬਾਹਰੀ ਨਿਸ਼ੇਚਨ। ਅੰਦਰੂਨੀ ਨਿਸ਼ੇਚਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਯੁਗਮਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਨਰ ਅਤੇ ਮਾਦਾ ਯੁਗਮਕ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਜੀਵ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਉਸ ਤੋਂ ਯੁਗਮਜ ਬਣੇ, ਯੁਗਮਜ ਤੋਂ ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਭਰੂਣ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਅੰਦਰੂਨੀ ਨਿਸ਼ੇਚਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਨੁੱਖ, ਗਊ, ਕੁੱਤੇ, ਮੁਰਗੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਨਿਸ਼ੇਚਨ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਆ। ਤਾਂ ਮਾਦਾ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਹਰੀ ਨਿਸ਼ੇਚਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੱਡੂਆਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਡੱਡੂ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਸੰਤ ਰੁੱਤ 'ਚ, ਵਰਖਾ ਰੁੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮੀਂਹ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਡੱਡੂ ਬਹੁਤ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਦੇਖੇ ਹੋਣਗੇ, ਗਤੀ ਕਰਦੇ ਦੇਖੇ ਹੋਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਜਨਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਰਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸਿਊਟੇਬਲ, ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਮੌਸਮ ਉਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਾਦਾ ਡੱਡੂ ਹੁੰਦੇ ਆ
ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਂਡੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਰ ਡੱਡੂ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਨਰ ਯੁਗਮਕ ਭਾਵ ਸ਼ੁਕਰਾਣੂ ਆ ਉਹ ਪਾਣੀ 'ਚ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਆਂਡਿਆਂ ਦੀ ਅਤੇ ਸ਼ੁਕਰਾਣੂਆਂ ਦੀ ਦੋਨਾਂ ਕੋਲੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਦਾ ਗੁਣ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਦੋਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਲੱਭ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਆਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਡਿਆਂ ਦੇ ਚਿੱਤਰ ਦਿਖਾਇਆ ਡੱਡੂ ਦੇ। ਸ਼ੁਕਰਾਣੂ ਅਤੇ ਉਹ ਅੰਡਾਣੂ ਦੋਨੇ ਆਪਸ ਨੂੰ ਲੱਭ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਲੱਭਣ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਫਿਰ ਡੱਡੂ ਦਾ ਲਾਰਵਾ ਬਣਦਾ ਅਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਾਂਹ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਿਕਸਿਤ ਡੱਡੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਇਹ ਨਿਸ਼ੇਚਨ ਕਿਹੜਾ ਸੀ? ਇਹ ਬਾਹਰੀ ਨਿਸ਼ੇਚਨ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਰੀਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੋਇਆ, ਮਾਦਾ ਸਰੀਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੋਇਆ ਉਸਦਾ ਜਿਹੜਾ ਯੁਗਮਕਾਂ ਦਾ ਆਪਸੀ ਸੁਮੇਲ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਬਾਹਰੀ ਨਿਸ਼ੇਚਨ ਕਹਿੰਦੇ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਾਹਰੀ ਨਿਸ਼ੇਚਨ ਕਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਮੱਛੀ ਹੈ, ਸਟਾਰਫਿਸ਼ ਹੈ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਜਲ ਪ੍ਰਾਣੀ ਹੈ। ਡੱਡੂ ਵੀ ਇਹਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਿਸਟਮ ਹੈਗਾ ਬਾਹਰੀ ਨਿਸ਼ੇਚਨ ਦਾ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਪਰਖਨਲੀ ਦੁਆਰਾ ਬੱਚੇ ਬਾਰੇ ਸੁਣਿਆ? ਟੈਸਟ ਟਿਊਬ ਬੇਬੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੌਸਪੀਟਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਹੁਣ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਨ ਵਿਟਰੋ ਫਰਟੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਨ ਵਿਟਰੋ ਨਿਸ਼ੇਚਨ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਰੀਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਤਲਬ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮਾਦਾ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਬੱਚਾ ਉਸਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਸੁਮੇਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਬਾਂਝ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਪਰਖਨਲੀ ਦੇ ਤਕਨੀਕ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬੱਚੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰੂਣ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਪਲ ਮੈਥਡ ਹੈਗਾ ਕਿ ਨਰ ਦੇ ਸ਼ੁਕਰਾਣੂ ਅਤੇ ਮਾਦਾ ਦੇ ਅੰਡਾਣੂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਟੈਸਟ ਟਿਊਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਟੈਸਟ ਟਿਊਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਉਸ ਤੋਂ ਯੁਗਮਜ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਆਹ ਯੁਗਮਜ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਭਾਵ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲਾਨ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਬਾਹਰਲੇ ਪਾਸੇ ਟੈਸਟ ਟਿਊਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਦਾ ਯੁਗਮਜ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਤਾ ਦੀ ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਇਸ ਯੁਗਮਜ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਮਾਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚੇ ਦਾ ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਵਿਕਾਸ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਇਸ ਤਕਨੀਕ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਰਖਨਲੀ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਬੱਚਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਭਾਵ ਟੈਸਟ ਟਿਊਬ ਬੇਬੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਹੌਸਪੀਟਲਸ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਪਰਖਨਲੀਆਂ ਤਾਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਟੈਸਟ ਟਿਊਬ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਪਰ ਕਦੋਂ ਪਰਖਨਲੀ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਆਪਣਾ ਵੀ ਵਿਕਾਸ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਬੱਚੇ ਦਾ ਵੀ ਵਿਕਾਸ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਸ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਤਜਰਬਾ ਸੀਗਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਰੂਣ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਯੁਗਮਜ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਸੈਲੀ ਤੋਂ ਦੋ ਸੈਲੀ ਬਣਤਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੋ ਸੈਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਫਿਰ ਬਹੁ ਸੈਲੀ ਬਣਤਰ ਬਣਦਾ। ਉਸ ਦੇ ਚਿੱਤਰ ਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਬਹੁ ਸੈਲੀ ਬਣਤਰ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਆਹ ਮਾਦਾ ਜਨਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹਿੱਸਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹਨੂੰ ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਕਹਿੰਦੇ। ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਵ ਵਾਲਾ ਹਿੱਸਾ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਅੰਡ ਵਿਕਾਸ, ਅੰਡ ਨਿਕਾਸ ਵਹਿਣੀ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਅੰਡ ਨਿਕਾਸ ਵਹਿਣੀ ਦਿਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਅੰਡ ਨਿਕਾਸ ਵਹਿਣੀ ਕਹਿੰਦੇ। ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਸ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਕਰਾਣੂ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈਗਾ ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਸ਼ੁਕਰਾਣੂ ਆਪ ਟਰੈਵਲ ਕਰਕੇ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਅੰਡਕੋਸ਼ ਹੁੰਦਾ, ਮਾਦਾ ਦਾ ਅੰਡਕੋਸ਼ ਖੇਤਰ ਹੈ। ਇਸ ਅੰਡਕੋਸ਼ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੰਡਾਣੂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਉਹ ਸ਼ੁਕਰਾਣੂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਕਰਦਾ। ਸ਼ੁਕਰਾਣੂ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਉਸ ਦਾ ਮੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਟਰੈਵਲ ਕਰਦਾ ਕਰਦਾ ਯੁਗਮਜ ਜਿਹੜਾ ਆ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਯੁਗਮਜ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਦੋ ਸੈਲੀ ਬਣਤਰ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸ਼ੁਕਰਾਣੂ ਅਤੇ ਅੰਡਾਣੂ ਦਾ ਮੇਲ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਦੋ ਸੈਲੀ ਤੋਂ ਫਿਰ ਇਹ ਹੋਰ ਵਧਿਆ ਚਾਰ ਸੈਲੀ, ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਇੱਕ ਸੈਲੀ ਯੁਗਮਜ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਦੋ ਸੈਲੀ ਬਣਿਆ ਜਿਹੜਾ ਅੰਡਾਣੂ ਅਤੇ ਸ਼ੁਕਰਾਣੂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਮੇਲ ਦੇ ਨਾਲ। ਫਿਰ ਆ ਦੇਖੋ 8 ਸੈਲੀ ਬਣਤਰ ਬਣ ਗਈ, ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਗਭਗ 16 ਸੈਲੀ ਬਣਤਰ ਬਣ ਗਈ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੈੱਲ ਹੈਗੇ ਵੱਧਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਅਤੇ ਉਹ ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਭਰੂਣ ਹੈਗਾ ਰੋਪਣ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਬੀਤਦੇ ਆ ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਅੰਗ ਬਣਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਇਸ ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਭਿੰਨ ਭਿੰਨ ਅੰਗ ਜਿਵੇਂ ਪੈਰ,
ਸਿਰ, ਅੱਖਾਂ, ਕੰਨ ਆਦਿ ਵਿਕਸਿਤ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਭਰੂਣ ਦੀ ਉਹ ਅਵਸਥਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅੰਗਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਏ ਭਰੂਣ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਫੀਟਸ। ਉਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਂ ਫੀਟਸ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਇਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਫੀਟਸ ਪੂਰਾ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਮਾਤਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਨਵਾਂ ਜੀਵਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀਵ ਦਾ, ਜੋ ਇਸ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਤੋ ਇਹ ਤਾਂ ਸੀਗਾ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਨਿਸ਼ੇਚਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਮੁਰਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰੂਨੀ ਨਿਸ਼ੇਚਨ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਮਨੁੱਖ ਅਤੇ ਗਊ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀ ਮੁਰਗੀ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦੀ ਹੈ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਕਦੇ ਵੀ ਮੁਰਗੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਚੂਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਮੁਰਗੀ ਆਂਡਿਆਂ ਨੂੰ ਆਂਡੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਆਂਡਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਅਗਾਂਹ ਚੂਚਿਆਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਂਡੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਕਠੋਰ ਕਵਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਉਸ ਕਵਚ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲਗਭਗ ਮੁਰਗੀ ਦੇ ਆਂਡੇ ਤੋਂ ਚੂਚਾ ਬਣਨ ਲਈ 3 ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੁਰਗੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਂਡੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੁਰਗੀ ਨੂੰ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹ ਕਾਰਨ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੁਰਗੀ ਉਸ ਆਂਡੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਥੱਲੇ ਲੁਕੋ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਨਿੱਘ ਮਿਲ ਸਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਸਹੀ ਤਾਪ ਮਿਲੇਗਾ ਆਂਡਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਂਡੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਚੂਚੇ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਚੂਚਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਜਦੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਉਸ ਚੂਚੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਚੂਚਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਆਂਡੇ ਦੀ ਬਾਹਰਲੀ ਕਠੋਰ ਕਵਚ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਤੋੜ ਕੇ ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਚੂਚਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਬਾਹਰੀ ਨਿਸ਼ੇਚਨ ਵਾਲੇ ਜੰਤੂਆਂ ਵਿੱਚ ਭਰੂਣ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਮਾਦਾ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਭਰੂਣ ਆਂਡੇ ਦੀ ਪਰਤਾਂ ਅੰਦਰ ਵਿਕਸਿਤ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਆਂਡਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਰ ਲਾਰਵੇ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਮੱਛਰ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਡੱਡੂ ਬਾਰੇ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਰਵੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਡੱਡੂ ਦੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਡੱਡੂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਪੂਛ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਆਂਡੇ ਤੋਂ ਲਾਰਵਾ ਬਣਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਾਣੀ 'ਚ ਉਹਨੇ ਤੈਰਨਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਲਾਰਵਾ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੱਡੂ ਦੇ ਪੂਛ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਲਾਰਵਾ ਅਵਸਥਾ ਤੋਂ ਬਾਲਗ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੂਛ ਆ ਉਹ ਗਾਇਬ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਪੂਛ ਬਿਲਕੁਲ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਡੱਡੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਉਹ ਤੁਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਸਿੱਲੀ ਮਿੱਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਉਹ ਲੁਕ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸਮਝਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਜੰਤੂ 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਬੱਚੇ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਆਂਡੇ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਜੰਤੂ। ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਬੱਚੇ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਜੰਤੂ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜੀ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਾਂ ਗਾਵਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਬੱਕਰੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਅਤੇ ਆਂਡੇ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਹੈਗੇ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਮੁਰਗੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਡੱਡੂ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਛਿਪਕਲੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਜਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਕੀਟ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ। ਸੋ ਆਹ ਇੱਕ ਕਿਰਿਆ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਡੱਡੂ, ਛਿਪਕਲੀ, ਤਿਤਲੀ ਜਾਂ ਪਤੰਗਾ, ਮੁਰਗੀ, ਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੰਛੀਆਂ ਦੇ ਆਂਡੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਂਡੇ ਹੈਗੇ ਆ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਿਰ ਚਿੱਤਰ ਬਣਾਉਣੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਨਾ ਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦੀ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੈਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਇਸ ਦਾ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਂ, ਦੂਰੋਂ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣ ਸਕਦੇ ਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਿਉਣ ਦਿਓ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ 2 ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਆਂਡੇ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਓਵੀਪੈਰਸ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਉਹਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵਿਵੀਪੈਰਸ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਡੱਡੂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਆਪਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਕਾਲ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇਖਿਆ। ਦੇਖੋ, ਆਹ ਇੱਕ ਡੱਡੂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਦਾ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਚਿੱਤਰ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਇਸ ਦੀ ਇੱਕ ਅਵਸਥਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਂਡੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਸ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਆਂਡਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਆਪਣੀਆਂ ਇੱਕ ਖਾਸ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਂਡੇ ਦਿਸ ਰਹੇ ਆ ਡੱਡੂ ਦੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਜਦੋਂ ਆਂਡਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਕਰਾਣੂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਂਡੇ ਕਾਹਦੇ 'ਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ? ਟੈਡਪੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਰੰਭੀ ਟੈਡਪੋਲ, ਜਿਹਨੂੰ ਲਾਰਵਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ, ਲਾਰਵਲ ਸਟੇਜ ਉਹਦੀ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਟੈਡਪੋਲ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ
ਤਾਂ ਇਹ ਬਾਅਦ ਦਾ ਟੈਡਪੋਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਨੇ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਆਹ ਤਿੰਨੇ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਇਹ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਡੱਡੂ ਦੀਆਂ। ਅਤੇ ਆਹ ਅਵਸਥਾ ਜਦੋਂ ਪੂਰਾ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਿੰਨ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਇਹਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਂਡੇ, ਫਿਰ ਉਸ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੱਸਾਂਗੇ ਲਾਰਵਾ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੱਸਾਂਗੇ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੌੜ। ਇਹ ਤਿੰਨ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਕਦੋਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਡੱਡੂ ਹੈਗੇ ਆ ਆਂਡੇ ਤੋਂ ਲਾਰਵਾ ਬਣਦੇ ਆ ਅਤੇ ਲਾਰਵੇ ਤੋਂ ਉਹ ਪ੍ਰੌੜ ਬਣਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਰੇਸ਼ਮ ਦਾ ਕੀੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਵਿੱਚ ਲਾਰਵਾ ਅਵਸਥਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਵਸਥਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਇੱਕ ਪਿਊਪਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਭਾਵ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਆਤਮਕ ਪਰਤ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਸੇ ਸੁਰੱਖਿਆਤਮਕ ਪਰਤ ਤੋਂ ਹੀ ਰੇਸ਼ਮ ਦੇ ਕੀੜੇ ਤੋਂ ਰੇਸ਼ਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਿਊਪਾ ਤੋਂ ਹੀ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੌੜ ਅਵਸਥਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਸਦੇ ਜਿਹੜਾ ਪਿਊਪਾ ਹੈਗਾ ਉਸਦਾ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਉੱਡਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕੀਟ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਰੇਸ਼ਮ ਤੋਂ। ਤਾਂ ਰੇਸ਼ਮ ਦੇ ਕੀੜੇ ਦੀਆਂ ਵੀ ਇਹ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਂਡਾ ਬਣਦਾ, ਫਿਰ ਉਸ 'ਚੋਂ ਲਾਰਵਾ ਬਣਦਾ, ਫਿਰ ਉਸ 'ਚੋਂ ਪਿਊਪਾ ਬਣਦਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੌੜ ਬਣਦਾ। ਤੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਵ ਆਏ, ਬਦਲਾਵ ਭਾਵ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਕਿਤੇ ਆਂਡਾ ਸੀਗਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਆਂਡੇ ਤੋਂ ਲਾਰਵਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਪ੍ਰੌੜ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਸ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਾਇਆ ਪਰਿਵਰਤਨ। ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਾਇਆ ਪਰਿਵਰਤਨ। ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਆਂਡਾ ਰੂਪਾਂਤਰਿਤ ਹੋ ਕੇ ਲਾਰਵਾ ਬਣ ਗਿਆ ਅਤੇ ਲਾਰਵਾ ਰੂਪਾਂਤਰਿਤ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰੌੜ ਬਣ ਗਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਡੱਡੂ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਤਾਂ ਇਸ ਪੂਰੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਾਇਆ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਾਇਆ ਪਰਿਵਰਤਨ ਹੈਗਾ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਜਨਨ ਕਰਨ ਦੇ ਢੰਗ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣ ਚੁੱਕੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਹੁਣ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਵਜੰਮੇ ਬੱਚੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੌੜਾਂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਸਰੀਰਕ ਅੰਗ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਇਹ ਸੀਗਾ ਲਿੰਗੀ ਪ੍ਰਜਨਨ ਬਾਰੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਅਲਿੰਗੀ ਪ੍ਰਜਨਨ ਬਾਰੇ। ਸੋ ਅਲਿੰਗੀ ਪ੍ਰਜਨਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੁਛ ਵਿਧੀਆਂ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਅਲਿੰਗੀ ਪ੍ਰਜਨਨ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਜੀਵ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਨਰ ਜਾਂ ਮਾਦਾ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਵੇ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇ। ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਮੀਬਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈਡਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਬਡਿੰਗ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਾਈਡਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲਿੰਗੀ ਪ੍ਰਜਨਨ ਦੀ ਇਹ ਬਡਿੰਗ ਦੀ ਵਿਧੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਹਾਈਡਰਾ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਹ ਹਾਈਡਰਾ ਦੀ ਬਣਤਰ ਹੈ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਲੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੌੜਤਾ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਹਾਈਡਰਾ ਵਿੱਚ, ਭਾਵ ਇਸ ਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਨਵੇਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਦੇ ਸਰੀਰ 'ਚੋਂ ਹੀ ਨਵਾਂ ਜੀਵ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਜਨਨ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰੌੜਤਾ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੌੜ ਅਵਸਥਾ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰੌੜ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਕਲੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਸ ਕਲੀ ਦਾ ਹੋਰ ਵਿਕਾਸ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਉਹ ਕਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹਾਈਡਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਬੱਚਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਉਸ ਦਾ ਹਾਈਡਰਾ ਦਾ। ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਲੀ ਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਬਡ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕਈ ਬਡ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਹਾਈਡਰਾ ਦੇ ਸਰੀਰ 'ਤੇ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਨਹੀਂ, 2 3 4 ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਬਡ ਜਿਹੜੀ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਡ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹ ਆਪਣਾ ਵਿਕਾਸ ਆਪ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੀ ਵਿਧੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਡਿੰਗ, ਭਾਵ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਾਤਾ ਹੈਗੀ ਆ ਉਸ ਦੇ ਸਰੀਰ 'ਤੇ ਬਡਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਲੀਆਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਕਲੀਆਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਵੱਡੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਅਵਸਥਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਲੀ ਇੰਨੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਆਪ ਗੁਜ਼ਾਰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਡ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਫਿਰ ਪ੍ਰੌੜਤਾ ਦੀ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਇਸ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਫਿਰ ਉਵੇਂ ਕਲੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਅਤੇ ਐਵੇਂ ਉਸ ਤੋਂ ਫਿਰ ਕਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਲੱਗ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਚੇਨ ਉਸ 'ਤੇ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਬਡਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਅਮੀਬਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਅਮੀਬਾ ਵਿੱਚ 2 ਖੰਡਨ ਹੁੰਦਾ। ਅਮੀਬਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, ਇਹਦੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੇਂਦਰਕ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਆਹ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਆਹ ਹੈਗਾ ਇਸ ਦਾ ਸੈੱਲ ਦਰਵ
ਤੇ ਬਾਹਰ ਇਹਦੇ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਝਿੱਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜੰਤੂ ਸੈੱਲ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਇਹਦੇ ਬਾਹਰ ਸੈੱਲ ਝਿੱਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੇਂਦਰਕ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕੇਂਦਰਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਝਿੱਲੀ ਆਪਣੇ ਇਸ ਦਾ ਸੈੱਲ ਦ੍ਰਵ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਸ ਇੱਕ ਮਾਤਾ ਅਮੀਬਾ ਤੋਂ ਉਸ ਦੇ ਦੋ ਸੰਤਾਨ ਅਮੀਬਾ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਸ ਵਿਧੀ ਨੂੰ ਦੋ ਖੰਡਨ ਵਿਧੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੋ ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰਕ ਤੋਂ ਦੋ ਕੇਂਦਰਕ ਬਣੇ, ਇੱਕ ਸੈੱਲ ਦ੍ਰਵ ਤੋਂ ਦੋ ਸੈੱਲ ਦ੍ਰਵ ਬਣੇ, ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਾਤਾ ਤੋਂ ਦੋ ਸੰਤਾਨ ਸੈੱਲ ਬਣ ਗਏ। ਅਮੀਬਾ ਵਿੱਚ ਦੋ ਖੰਡਨ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਅਮੀਬਾ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ? ਅਮਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਦੋ ਸੰਤਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੂਪਾਂਤਰਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਅਗਾਂਹ ਇਹ ਦੋਨੇ ਸੰਤਾਨਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰੌੜਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਦੀਆਂ ਇਹ ਵੀ ਦੋ ਸੰਤਾਨਾਂ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ। ਭਾਵ ਅਮੀਬਾ ਦੀ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਅਮੀਬਾ ਅਮਰ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਇਹਨਾਂ ਵਿਧੀਆਂ ਕਰਕੇ। ਤੋ ਇਹ ਬਡਿੰਗ ਅਤੇ ਦੋ ਖੰਡਨ ਦੀਆਂ ਵਿਧੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀਆਂ। ਹੁਣ ਆਹ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੋਨਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਾਰੇ ਦੱਸੂਗਾ। ਡੋਲੀ ਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਭੇਡ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਲੋਨਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੋਈ ਸੀ। ਕਲੋਨਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀਵ ਦੇ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਹੀ ਸੈੱਲ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਸੇ ਵਰਗਾ ਹੀ ਜੀਵ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੋਨਿੰਗ 'ਤੇ ਬੈਨ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਡੋਲੀ ਸ਼ੀਪ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ 3 ਜੁਲਾਈ 1996 ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਇਹਨੂੰ, ਇਸ ਡੋਲੀ ਸ਼ੀਪ ਨੂੰ, ਇਸ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਬਣਾਇਆ। ਇਸ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਕੁਦਰਤੀ ਵਿਧੀ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਭੇਡ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਹਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਡੋਲੀ ਸ਼ੀਪ ਨੂੰ। ਕਲੋਨਿੰਗ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਹ ਫਿਨ ਡੋਰਸੈਟ ਨਾਮਕ ਮਾਦਾ ਭੇਡ ਸੀਗੀ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਕਾਟਿਸ਼ ਬਲੈਕ ਫੇਸ ਈਵ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਨਰ ਭੇਡ ਸੀ। ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਡੋਰਸੈਟ ਨਾਮਕ ਮਾਦਾ ਭੇਡ ਦੀ ਥਨ ਗ੍ਰੰਥੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸੈੱਲ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਕਾਟਿਸ਼ ਬਲੈਕ ਫਿਸ਼ ਈਵ ਤੋਂ ਇੱਕ ਅੰਡਾ ਸੈੱਲ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਅੰਡਾ ਸੈੱਲ ਵਿੱਚੋਂ ਕੇਂਦਰਕ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਨ ਡੋਰਸੈਟ ਭੇਡ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਸ ਦੀ ਥਨ ਗ੍ਰੰਥੀ ਤੋਂ ਲਏ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਸੈੱਲ ਦੇ ਕੇਂਦਰਕ ਨੂੰ ਸਕਾਟਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਬਲੈਕ ਫਿਸ਼ ਈਵ ਸੀਗੀ ਉਹਦੇ ਕੇਂਦਰਕ ਰਹਿਤ ਅੰਡਾ ਸੈੱਲ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਉਤਪੰਨ ਹੋਏ ਅੰਡਾ ਸੈੱਲ ਨੂੰ ਸਕਾਟਿਸ਼ ਬਲੈਕ ਫਿਸ਼ ਈਵ ਵਿੱਚ ਠਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਟਰ ਵਾਲੀ ਦਿਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਅੰਡੇ ਸੈੱਲ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਵਾਧਾ ਸਮਾਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਡੋਲੀ ਸ਼ੀਪ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਭਾਵੇਂ ਸਕਾਟਿਸ਼ ਬਲੈਕ ਫਿਸ਼ ਈਵ ਨੇ ਡੋਲੀ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਡੋਲੀ ਸ਼ੀਪ ਸੀਗੀ ਉਹ ਲਗਭਗ ਸਕਾਟਿਸ਼ ਬਲੈਕ ਫਿਸ਼ ਈਵ ਵਰਗੀ ਸੀਗੀ। ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਕਾਟਿਸ਼ ਬਲੈਕ ਫਿਸ਼ ਈਵ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹਦੇ ਕੇਂਦਰਕ ਨੂੰ ਅੰਡਾ ਸੈੱਲ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਡੋਲੀ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਲੱਛਣ ਉਹਦਾ ਉਜਾਗਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆਗਾ ਸਕਾਟਿਸ਼ ਬਲੈਕ ਫਿਸ਼ ਈਵ ਦਾ। ਤਾਂ ਡੋਲੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਡੋਰਸੈਟ ਭੇਡ ਦੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਕਲੋਨ ਸੀਗੀ ਜਿਸ ਨੇ ਕੁਦਰਤੀ ਲਿੰਗੀ ਜਨਮ ਦੁਆਰਾ ਅਨੇਕਾਂ ਸੰਤਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ। ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਫੇਫੜਿਆਂ ਦਾ ਰੋਗ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਅਤੇ 4 ਫਰਵਰੀ 2003 ਨੂੰ ਇਸ ਡੋਲੀ ਸ਼ੀਪ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਨੇ ਮਤਲਬ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਗੁਜ਼ਾਰੀ। ਅਤੇ ਡੋਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਲੋਨ ਜਿਹੜੇ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਰੰਤੂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਦਾ ਜਨਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਜਨਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਰ ਗਏ ਅਤੇ ਕੁਝ ਕੁ ਦੀ ਜਨਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਤੂਆਂ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਹੀ ਜਨਮ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕਈ ਵਿਗਾੜ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਕਲੋਨਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਜਿਹੜੀ ਰੋਕ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਵਿਗਿਆਨੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਇਸ ਤੱਥ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਲੋਨਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਜੰਤੂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ। ਤੋ ਇਸ ਪਾਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੁਛ ਪੜ੍ਹਿਆ? ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜੰਤੂਆਂ ਦੀਆਂ ਦੋ ਵਿਧੀਆਂ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਲਿੰਗੀ ਪ੍ਰਜਨਨ ਅਤੇ ਅਲਿੰਗੀ ਪ੍ਰਜਨਨ ਬਾਰੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਲਿੰਗੀ ਪ੍ਰਜਨਨ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦਾ? ਜਦੋਂ ਨਰ ਅਤੇ ਮਾਦਾ ਯੁਗਮਕ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸੀ ਮੇਲ ਹੋਵੇ ਜਨਨ ਕਿਰਿਆ ਦੇ ਦੌਰਾਨ। ਅਤੇ ਜਨਨ ਅੰਗ ਕਿਹੜੇ ਆ? ਇਸ ਵਿੱਚ ਅੰਡਕੋਸ਼, ਅੰਡਵੈਣੀਆਂ ਅਤੇ ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਇਹ ਮਾਦਾ ਦੇ ਜਨਨ ਅੰਗ ਹੈਗੇ ਆ। ਨਰ ਦੇ ਜਨਨ ਅੰਗ ਕਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ? ਪਤਾਲੂ ਆ, ਸ਼ੁਕਰਾਣੂ, ਵਹਿਣੀਆਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨਾਰਿੰਦਰੀ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਆ
ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਅੰਡੇਦਾਨੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹ ਮਾਦਾ ਯੁਗਮਕ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੰਡਾਣੂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਤਾਲੂ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਨਰ ਯੁਗਮਕ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਜਿਹਨੂੰ ਸ਼ੁਕਰਾਣੂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਅੰਡਾਣੂ ਅਤੇ ਸ਼ੁਕਰਾਣੂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਸੰਯੋਜਨ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ੇਚਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਨਿਸ਼ੇਚਿਤ ਅੰਡਾ ਹੀ ਯੁਗਮਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਅੰਦਰੂਨੀ ਨਿਸ਼ੇਚਨ ਕਦੋਂ ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ? ਜਦੋਂ ਨਿਸ਼ੇਚਨ ਸਰੀਰ ਦੇ ਮਾਦਾ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਵੇ, ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੁਰਗੀ, ਗਊ, ਕੁੱਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਿਸ਼ੇਚਨ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰੀ ਨਿਸ਼ੇਚਨ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਡੱਡੂ, ਮੱਛੀ, ਸਟਾਰਫਿਸ਼ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਯੁਗਮਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁ ਵਿਭਾਜਨ ਹੁੰਦਾ। ਦੇਖੋ, ਯੁਗਮਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਯੁਗਮਕਾਂ ਤੋਂ 2 ਸੈਲੀ ਬਣਤਰ ਬਣਨੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਹੁ ਸੈਲੀ ਬਣਤਰ ਬਣੀ। ਉਹ ਬਹੁ ਸੈਲੀ ਬਣਤਰ ਹੀ ਭਰੂਣ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਭਰੂਣ ਠਹਿਰਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਦੀ ਵ੍ਰਿੱਧੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਭਰੂਣ ਦਾ, ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰਕ ਅੰਗ ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਸ ਭਰੂਣ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਭਾਵ ਗਰਭ। ਤਾਂ ਅੰਡੇ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜੰਤੂ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲੈਣੇ। ਮਨੁੱਖ, ਗਊ, ਕੁੱਤਾ ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਮੁਰਗੀ, ਡੱਡੂ, ਛਿਪਕਲੀ, ਤਿਤਲੀ ਇਹ ਅੰਡੇ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਜੀਵ ਹੈਗੇ ਆ। ਅਤੇ ਲਾਰਵਾ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੌੜ ਜੰਤੂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਾਇਆ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ। ਤਾਂ ਪ੍ਰਜਨਨ ਦੀ ਉਹ ਵਿਧੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਜੀਵ ਭਾਗ ਲੈਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਅਲਿੰਗੀ ਪ੍ਰਜਨਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਹਾਈਡਰਾ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਬਡਿੰਗ ਦੇਖੀ, ਅਤੇ ਅਮੀਬਾ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ 2 ਖੰਡਨ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖਿਆ। ਤੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ।